So, right. Next 2025 1 year paper discuss చేస్తా, especially 2 marks. So watch చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో starting with 10th question, hyperbolic function. So 10th question చూడండి. Prove that sin hx, cos hx minus sin hx whole to the power of n, that equal to cos hnx minus sin hnx. ఇది నేను ప్రూవ్ చేయాలి, సింపుల్. సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకున్నా ట్రై చేయండి. హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్. సో sin hx equal to e to the power of x minus e to the power of x by 2. Similarly, cos hx, that equal to e power x plus e power minus x by 2. సో జనరల్ గా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, దీనికి ప్లస్ మైనస్ తీసుకోవాలి అనేది. సో ట్రై టు రిమెంబర్, సైన్ ఇస్ నెగటివ్. సో నెగటివ్ బై cos is always positive because cos minus theta is cos theta. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, cos means positive, hence positive, sin means negative. సో cos hx minus sin hx, LHS చూడండి, LHS. సో దీన్ని ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేయండి, ఏమవుతుంది? e power x minus x by 2 minus of e power x minus x by 2. e power x by 2 plus e power minus x by 2 minus e power x by 2 minus or minus plus e power minus x by 2. Get cancelled off. So e power minus x plus e power minus x by 2 into e power minus x by 2. Get cancelled. Done. So in short, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, cos hx minus sin hx డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకున్నా పర్లేదు, is always minus x. So now LHS is given that cos hx minus sin hx whole to the power of n, that equal to e power minus x whole to the power of n, that is e power minus nx. RHS ఏమి ఇచ్చింది చూడండి, cos h nx minus sin h nx. So same formula, but whereas x ఉన్నప్పుడు x ఉంది, nx ఉన్నప్పుడు nx ఉంది. So this is what minus nx. Done. ఇలా చేస్తే మీకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్ ఇది, ఇంకొక 3-4 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, రివైజ్ చేయండి, గుర్తుంటుంది. రివైజ్ చేయకపోతే గుర్తుంటుంది, సింపుల్. Right. Next, find sin function whose period is 2/3. Find sin function. Find. Okay, which? Find sin function. Sin function whose periodicity is 2/3. This is what ninth question is given. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి మనకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, జనరల్ మినిమం మాక్సిమం క్వశ్చన్స్, అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ sin square a minus sin square b cos square a minus cos square b ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అండ్ స్పెషల్ యాంగిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, sin 75, 54 ఎట్సెట్రా, అవి గుర్తుపెట్టుకున్నాను. పీరియాడిసిటీ ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ పీరియాడిసిటీ. డన్. సో సైన్ పీరియాడిసిటీ చూడండి, అగర్ sin ఆఫ్ ax plus b ఫంక్షన్ ఫార్మ్ ఇలా ఉందనుకోండి, డన్, దీని యొక్క పీరియాడిసిటీ ఏమవుతుందంటే టైం పీరియడ్ 2π/a అవుతుంది. డన్. a is always positive, x పక్కన ఏది ఉంటే అదే వాల్యూ. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు? 2/3 ఇచ్చాడు, దట్ ఇస్ 2π/a. ఇక్కడ నుంచి ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనుకోండి, సైన్ ఫంక్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో క్లియర్లీ 2 get cancelled and a equal to 3π. సో therefore sin ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? 3πx plus b. దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి, సైన్ ఫంక్షన్.
Done. So this is what eighth question, ninth question, now 10th question. 10th అయిపోయింది, 9th అయిపోయింది, 8th question. X equal to a cos cube theta plus y equal to b sin cube theta. Eliminate theta అనుకోండి. సింపుల్, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి. Eliminate theta. Eliminate theta. X equal to a cos cube theta, y equal to b sin cube theta. ఇక్కడ నుంచి theta ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. పారామెట్రిక్ అంటాం మనం వీటిని. పారామెట్రిక్ అంటే ఇక్కడ పారామెట్రిక్ theta ని ఎలిమినేట్ చేయాలి యూజింగ్ ద బెస్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ cos and sin. Now what is the relation between cos and sin? Sin square theta plus cos square theta is always 1. Done. మరి cos ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో క్లియర్లీ x by a equal to cos cube theta. సిమిలర్లీ ఇదేమవుతుంది y by b equal to sin cube theta. Done. సో cos ఏమవుతుంది x by a whole to the power of 1 by 3 equal to cos theta. Both sides 1 by 2 తో డివైడ్ చేస్తే 3 ఎలిమినేట్ అవుతుంది. సిమిలర్ గా ఇదేమవుతుంది y by b whole by 3 equal to sin theta అవుతుంది. Just plug in standard form. So cos square theta plus sin square theta is always 1. Substitute x by a whole to the power of 1 by 3 whole square, y by b whole to the power of 1 by 3 whole square, that equal to 1. వదిలేయండి, ఇంత ఆన్సర్ ఇది 2 by 3 plus y by b 2 by 3, that gives 1. ఇలా చేస్తే మనకు 2 మార్క్స్ వస్తాయి. దిస్ ఇస్ వాట్ 8th క్వశ్చన్. సో ట్రిగ్నోమెట్రీ నుంచి ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ రైట్, నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్ చూడండి. 7th క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్. Seventh question is what, for what value of lambda vectors or right angles అంటారు. రైట్ యాంగిల్స్ అన్న పర్పెండిక్యులర్ అన్న ఒకటే, డాట్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. For what values of lambda the vector I minus lambda j plus 2k and 8i plus 6j minus k are right angle. ఏమంటుండు రైట్ యాంగిల్ మీన్స్ 90 degrees. డన్. ఈ వెక్టర్ ఎలా ఉన్నాయో పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్ ఇలా ఉంటే అదర్ వెక్టర్ ఇలా ఉన్నాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏముంటుంది యాంగిల్ ఇది. ఏ డాట్ బి ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వన్ వెక్టర్, దిస్ ఇస్ వన్ వెక్టర్, రైట్. సో క్లియర్లీ ఏ వెక్టర్ ఏంటిది 1 మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ బి వెక్టర్ ఏంటిది 8, 6, -1. డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసినప్పుడు చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు, అడిషన్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మల్టిప్లై చేయండి. 1 into 8 8 ప్లస్ దిస్ బార్ మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ 6 లాంబ్డా ప్లస్ 2 into మైనస్ సింప్లిఫై చేయాలి. ఇదేమవుతుంది నాకు 0 అవుతుంది. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. సో -6 లాంబ్డా minus 2 equal to 0. 6 lambda equal to 6. Hence lambda is 1. అంటే లాంబ్డా వాల్యూ 1 తీసుకున్నప్పుడు ఈ టూ వెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి యూజువల్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి. డాట్ ప్రొడక్ట్ ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. డన్. రైట్. నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్ కూడా వెక్టర్ అడిషన్ నుండి ఇచ్చిండు. వెక్టర్ అడిషన్ నుంచి మనకు పాయింట్ ఇచ్చి లైన్ ఈక్వేషన్, వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది లైన్ అడుగుతాడు. సో r ఈక్వల్ టు a బార్ ప్లస్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ b బార్. అది ఇప్పుడు drs ఇచ్చినప్పుడు, ఇలా టూ వెక్టర్స్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ b మైనస్ a బార్ తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6th క్వశ్చన్ చూడండి. ఫైండ్ ది వెక్టర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్. ఓకే ఫైండ్ ది ప్లేన్ ఈక్వేషన్ అడుగుతుంది. ఫైండ్ ది, జాగ్రత్త వినండి, చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారు. ఫైండ్ ది వెక్టర్ equation of the plane
passing through 3 points, passing through 3 points ఇచ్చాడు. ఏంటిది 3 వెక్టర్స్ I bar 2j cap 5k and minus 5j minus k. And one more vector is given minus 3a plus j. Minus 3a plus 5j. This is what equation. I minus 2j plus 5k minus 5 minus k. Done. So these are the vectors. Now they are asking equation of the plane. Equation of the plane direct గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీ క్లాస్లో బాగా రిపేర్ చేసినది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది ప్లేన్ ఉండాలంటే మనకు నార్మల్ ఉండాలి. నార్మల్ కావాలంటే అట్లీస్ట్ 2 వెక్టర్స్ కావాలి. డన్. 3 వెక్టర్స్ ఇచ్చిండు, ఈజీగా జనరేట్ చేయొచ్చు. సో 3 పాయింట్స్ కదా, పాయింట్స్ ఇచ్చిండు. ఈక్వేషన్ పాసింగ్ త్రూ ఉంటుంది. సో 3 పాయింట్స్ కాబట్టి మనం ఎన్ని పాయింట్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని వెక్టర్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు? 3 వెక్టర్స్ జనరేట్ చేయొచ్చు. లెట్ us say ఏ వెక్టర్, ఏ పాయింట్, బి పాయింట్, సి. సో మీరు ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర నిలబడ్డారు అనుకోండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నిలబడ్డారు. ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతే 2 వెక్టర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. డన్. సో లెట్ us assume ఏ పాయింట్ is given 1, minus 2, 5. B point is given 0, minus 5, minus 1. And C point is given minus 3, 5, 0. Now, equation of the plane. Equation of the plane is what? R dot n equal to any point. Let's say A dot n. Where n is what? Normal ఇలా ఉంటుంది. సో తప్ప డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రాస్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోవాలి. సో AB cross AC. Done. This is what? A normal. Done. So R is what? R is variable point, that is x, y, z. Dot product తీసుకోవాలి. R dot n equal to A dot n. సో ఇక్కడ అన్నోన్ ఏంటిది ఇప్పుడు n. n ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే AC ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. AC equal to AB. AB కదా? AB equal to final vector minus initial vector. ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. B is what? 0, minus 5, minus 1. A vector 1, minus 2, 5. So 0, minus 1, minus 1, minus 5 plus 2, minus 3, minus 1, minus 5, minus 5. Similarly, AC vector ఏమవుతుంది చూడండి. Final vector minus initial vector. C is what? Minus 3, 5, 0, minus A vector. A vector is what? 1, minus 2, 5. Now, minus 3, minus 1, minus 4, 5 minus or minus 2 plus 2, that is 7, 0 minus 5 minus 5. సో ఇప్పుడు AB వెక్టార్ వచ్చింది, AC వెక్టార్ వచ్చింది. దాని యొక్క నార్మల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నార్మల్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ డిటర్మినెంట్. నార్మల్ ఇస్ వాట్? అ డిటర్మినెంట్. సో రిమెంబర్, right. Right. Normal is what? I, J, K and cross product of 2 vectors. That is what? Minus 1, minus 3, minus 6. Minus 6. And similarly, this is what? AC vector. AC vector is minus 4, 7, minus 5. So, and find out this plus, minus, plus. Cross product తీసుకోండి. Minus 3 into minus 5, 15 plus 42. Similarly, minus of minus 1 into minus 5, minus 24. Similarly, last minus 7, minus 12. So this is what? Normal vector. ఎంత అవుతుంది చూడండి. 15, 40, 55, 57. What about this? Minus 19, the plus 19. Okay. This is what? Minus 19. Done. So this is what? A normal vector ichchadu. Now substitute the formula. R dot n equal to A dot n. This is the equation of the plane. R is what? Variable vector into normal vector. 57, 19, minus 19. That equal to A is first point. A point in this position. First point 1, minus 2, minus 2, 5, and the normal is what? 57, 19, minus 19. Then simplify it. 57x plus 19y, first, second, minus 19z.
that equal to 57 minus 38 95. How much it is? 95 sir. Minus 95. Then simplify చేసుకుంటే ఆన్సర్. సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఎంత తీసుకుంటే ఇది 40 40 మీన్స్ minus 38 minus 38 minus 38 76 అవుతుంది. Done. This is for the equation of the plane. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 4 మార్క్స్ ఇస్తాడు. ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ ఇవ్వడు, రేర్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. బట్ ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి. మనకు 3 పాయింట్స్ ఇచ్చినప్పుడు 2 వెక్టర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ప్లేన్ అంటుంది కాబట్టి నార్మల్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. 3 పాయింట్ అంటే 2 వెక్టర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. నార్మల్ ఇస్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు 2 వెక్టర్స్ and you know how to find determinant and take the equation r dot n equal to any point into n. Simple. Right. Next. Right. ఎక్కడ పోయింది? Right. Yes, sir. Right. So this is what sixth question. Now fifth question again collinear అంటున్నాం. Fifth question చూడండి ఎంత సింపుల్ క్వశ్చన్ అది. అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ నుంచి మనం రెండు క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం. అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్? 1 క్వశ్చన్ 6 7 వెక్టర్ ప్రొడక్ట్స్ నుండి వచ్చింది. సో డాట్ ప్రొడక్ట్ అండ్ ప్లేన్ మీద క్వశ్చన్ ఇస్తుంది. చలో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్? ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఇస్ గివెన్ దట్ if the vectors minus 3i plus 4j plus lambda k and mu I plus 8j plus 6j are collinear, then lambda and mu. Lambda and mu adugutundi. So these two vectors are collinear. Collinear ante ఏంది? Both are proportional, parallel ఉంటాయి. So if two vectors are parallel, let's say A vector, B vector, అరంటే ఎలా ఉంటాయి? Proportional ఉంటాయి. So condition గుర్తుపెట్టుకోండి. A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2. Collinear condition. Two vectors are collinear, only two. అది 3 అన్నాడు అనుకోండి, డిటర్మైన్ జీరో చేయొచ్చు. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. So minus 3 by mu that equal to second by second z that equal to lambda by 6. So first second third second comparison. Minus 3 by mu equal to 1 by 2. 1 by 2 equal to lambda by 6. 3. Hence lambda equal to 3. Mu equal to minus 6. So that is 2 marks. Done? Done. Right. Next, find the rank of the matrix. Wait, question వెళ్ళిపోతుంది. కూడా తీసుకో. వెళ్ళిపోయి సంబంధం లేదు. Fourth question. Fourth question is find the rank of matrix. Find the rank. So simple question is rank of a matrix. Matrix is given 1 4 minus 1 2 3 0 0 1 4. Find the rank of matrix. Rank.
Rank is always depends on a determinant. Determinant not equal to 0 undanukondi, depends on the order of matrix. Then rank is depends on order of matrix. Now what is the order of matrix? 3 cross 3. Determinant find out cheyandi. Let's say 1 4 minus 1 4 3 and 6 or 0 0 0 1 2. Determinant find out cheyandi. Not equal to 0 and 3 అవుతుంది. So plus minus plus. So 1 into 3 to the 6 minus 0 minus 4 into hide this column, hide this row. 2 to the 4 minus 0 minus 1 into hide this column, hide this row. What is left? 2 into 1. 2 minus 0. That is 6 minus 16 minus 2. Done. Minus 12, which is not equal to 0. Done. Hence rank is what? 3. The simple question student. What is size of matrix? 3 cross 3. Order of matrix is 3 cross 3. So rank దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. Determinant is not equal to 0. నాన్ సింగులర్ అవుతుంది. సింగులర్ అయిందనుకోండి సబ్ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకోవాలి. సబ్ మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఏదో ఒకటి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందనుకోండి దెన్ ర్యాంక్ ఇస్ డిపెండ్ ఆన్ ది సబ్ మ్యాట్రిక్స్ 2 cross 4. డన్. సో ఇది కూడా సింపుల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. రైట్. a equal to 2 4 minus 1 k ఇది ఇచ్చింది. But then a square equal to 0 ఇచ్చింది. Then find value of k. Value of k. Done. So ఇది 2 cross 2 matrix. So ఇది డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు. a square equal to 0 నల్ matrix. నల్ matrix ఒక డిటర్మినెంట్ 0 అవుతుంది. సో మీరు బోత్ సైడ్ డిటర్మినెంట్ చేశారు అనుకోండి ఇది 0 అవుతుంది. డన్. ఇదేమవుతుంది mod a whole square dash that equal to 0. What is determinant of mod a? 2k minus ab cd అయింది అనుకోండి. డన్. ad minus bc is the determinant. So 2k minus or minus plus 4 that equal to 0. 2k equal to 4, k equal to minus 4 minus 4. ఏమవుతుంది మైనస్. ఇలా చేస్తే 2 మార్క్స్. ఇది కూడా సింపుల్. ట్రై చేయండి. ట్రేస్ ఇస్తాడు ఇంకా అడిషన్ ఇస్తాడు. ఇవన్నీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ట్రై చేయండి. నౌ ఫంక్షన్ క్వశ్చన్. ఫంక్షన్ ఈజీ టాపిక్, సింపుల్ టాపిక్, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. జాగ్రత్తగా ట్రై చేయండి. కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ మీద క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. If f is mapping from R to R and g is mapping from R to R, f of x is given 2x square plus 3, g of x is given 3x minus 2. Then they are asking fag of x. Then fag adugutundu. Simple thing. f ఇచ్చాడు, g ఇచ్చాడు. ఇలా కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఇట్లా f of g అన్నాను అనమాట. g of f or f of g కాంపోజిట్ ఫంక్షన్. మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. సో దీనిలో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటి? g కదా. g కాబట్టి దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు g of x is the input of f. g of x ఎక్కడ ఉంది? ఇన్పుట్ ఆఫ్ f ఫంక్షన్ తీసుకోండి. f ఏమి ఇచ్చిండు? 2x square plus 3. సో నాకు ఇది కావాలంటే put x equal to g of x తీసుకోండి. g of x equal to 2 into g of x whole square plus 3. Now what is g of x? ఇక్కడ రైట్ సైడ్ RHS లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. చాలా మంది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తారు దాన్ని కూడా. డన్. RHS 2 into g of x is what? 3x minus 2 whole square plus 3. ఇలా వదిలిపెట్టిన మార్క్స్ ఇస్తారు. సో మీకు సింప్లిఫై చేయాలంటే సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. డన్. 2 into 9x square plus 4 minus 12x plus 3. 18x square 8 minus 12x plus 3. 18x whole square minus 12x plus 1. ఇలా వదిలిపెట్టండి మార్క్స్ ఇస్తారు. దిస్ ఇస్ వాట్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ మీద మీకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. అన్ని పేపర్లో ఉన్న 2 సెకండ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఇస్ వాట్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. f is mapping from R to R and f of x equal to 1 minus x square by 1 plus x square. Then they are asking f of tan theta. సింపుల్ ఫార్ములా. మీకు ఫార్ములా ఐడియా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం జరుగుతుంది.
given that f of x is 1 minus x square by 1 plus x square. ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? put x equal to tan theta తీసుకో. ఫార్ములా ఇది అంత ఈజీ క్వశ్చన్. 1 minus tan square theta by 1 plus tan square. సో ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా, 1 minus tan square theta by 1 plus tan square is always cos square theta. So this is what 25 March 1A 2 marks రివిజన్. చూడండి, చూస్తేనే మీకు కాన్సెప్ట్ రివైజ్ అవుతుంది, లేకపోతే కాన్సెప్ట్ రివైజ్ అవ్వదు, క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది, కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది, ఎగ్జామ్లో కూర్చున్నప్పుడు స్ట్రైక్ అవ్వదు. డన్. సో లాక్ ఆఫ్ రివిజన్ ఉంటుందని ప్రాక్టీస్ చేయండి.